수고해 주시겠습니다. 예, 여러분 안녕하십니까? 법무법인 세종의 황영기입니다. 오늘 세션을 영어로 진행을 할까 생각을 했었는데요. 오늘 말씀하실 분들하고 상의를 한 결과 여러분들이 많은 분들이 한국 분이시고 또 앞으로 기업의 임원들이 되고 싶어 하시는 분들이라서 영어 공부하러 오신 게 아니고 컨텐츠를 들으러 오셨다는 전제하에서 여러분들 이해 편의를 위해서 한국말로 진행을 하고요. 톰 패더슨 씨는 물론 영어로 하실 텐데 그때는 직접 들으시든지 동시 통역을 들으시기 바랍니다. 오늘 이 세션을 준비를 하면서 저는 굉장히 그 가슴 뿌듯하게 생각을 합니다. 콘페리라는 회사는 세계에서 제일 큰 소위 헤드헌터사라 그러죠. 서치 펌입니다. 인재를 찾아주는 회사고요. 제너럴 일렉트릭은 여러분들 아시는 대로 잭 웰치, 제프리 멜트 해서 전 세계에서 가장 크고 다양한 비즈니스를 갖고 있을 뿐만 아니라 인력을 잘 키우고 관리하기로 유명한 회사입니다. 크로톤빌이라는 GE의 연수원은 전 세계 HR 담당하는 사람들이 꼭 한번 가보고 싶어하는 그 성지 같은 곳이죠. 그래서 GE에서 한 분을 모셨고요. 국내에서는 또 가장 인재 제일이라는 사훈을 내걸고 좋은 사람들을 뽑아서 잘 키우고 보상도 잘해준다는 삼성에서 오셔가지고 삼성에서 임원들을 어떻게 키우고 선발하는가에 관한 이야기를 여러분들께 해드릴 겁니다. 이 세 측면이 굉장히 재밌는 것이 콘페리는 기업을 위해서 임원들을 시장에서 뽑아주는 그런 역할을 하는 회사고요. GE하고 삼성은 대부분 자체에서 임원들 양성을 합니다. 그래서 임원 양성 프로그램이 어떻게 돼 있고 이런 세계적인 초인류 기업에서 임원이 되기 위해서는 어떤 자질을 갖추어야 하고 톱 매니지먼트에서는 어떤 자질과 능력과 인성과 자세를 임원 될 사람들한테 기대하는가, 이걸 오늘 여러분들한테 생생하게 전해드릴 겁니다. 전체적인 세션은요, 톰 패더슨 씨가 먼저 20분쯤 발표하시고요. 그 다음에 GE 코리아의 강성옥 사장께서 한 20분, 그 다음에 삼성경제연구소 인사 담당 정권택 전무께서 20분, 이렇게 해서 60분 정도를 하시고요. 제가 한두 가지 질문을 하고 그다음에 콘페리의 톰 패더슨 씨가 G하고 삼성한테 질문을 한두 개 정도를 던지겠습니다. 그 사이에 여러분들께서는 플로어에서 질문을 몇 개를 준비를 해 주시면 좋겠습니다. 일어나서 한국말로 질문을 하셔도 되니까 질문 몇 개 준비를 하셔서 한 플로어에서 두세 개 정도 질문을 받고 90분에 정확하게 끝낼 계획으로 있습니다. 연사를 간단히 소개를 해드리겠습니다. 제 왼편에 톰 패더슨 씨가 앉아 계신데요. 말씀은 미국 분이시기 때문에 영어로 하시는데 이분 몸 안에는 아시안의 피가 흐르고 있습니다. 이분이 6년 동안 한국에도 근무를 하셨고요. 4년간은 싱가포르에 근무를 하셨고 일본에 25년간 근무를 하셨습니다. 그리고 그 기간 동안에 모건 스탠리라든지 신세이뱅크라든지 이런 회사에서 주로 인사 담당을 하시면서 인재 개발 프로그램을 쭉 하시다가 콘페리 재팬의 대표로 3개월 전에 취임을 하신 인력 개발 또 인재 발굴의 글로벌 전문가이십니다. 그 다음에 말씀하실 그 GE 코리아의 강성욱 사장은 경력이 굉장히 재미있습니다. 제가 말씀을 간단히 드리면요, 이분이 IBM에서 시작을 하셨는데요, MIT MBA를 하셨는데요, IBM에서 시작을 하시다가 텐덤이라는 컴퓨터 회사로 가셨다가 텐덤이 컴팩에 인수가 되면서 컴팩으로 가셨다가 컴팩이 휴릿 패커드에 인수가 되면서 휴릿 패커드로 가셨습니다. 그러다가 시스코에서 우리 강 사장을 스카우트해서 시스코에 약 한 10년 계시다가 2012년에 GE 코리아의 사장으로
스카우트가 돼가신 한국이 낳은 글로벌 스타 중에 한 분입니다. 세 번째 말씀하실 우리 정권택 삼성경제연구소 전무님은 서강대학교에서 인사관리로 박사를 하시고 삼성에 들어오셔가지고 쭉 삼성의 인사제도, 임원 선발 및 임원 교육 이런 쪽에 거의 평생을 바치신 인력관리 전문가십니다. 이 정도 소개를 드리고요. 곧바로 시작을 하겠습니다. 우선 톰 페더슨 씨부터 시작을 하겠습니다. 큰 박수로 톰 페더슨 씨 맡아주시기 바랍니다. So good afternoon. Thank you for your warm introduction. Thank you to the organizers for providing me this opportunity to speak to you. I trust the interpreters do a great job because I just listened to your introduction in Korean and it sounded just fine in English. So I'm hoping for you it will be just fine in Korean. So I was curious why all the people here look pretty young. I can't see so well, but I was wondering why you were all interested in CEO succession and CEO placement. And so what I'm going to talk about this afternoon is really about how we look for CEOs. I'm going to talk a little bit about the art of it and also the science of it. And hopefully through this you can understand what types of things we're looking for in senior executives when we do a search. And also I hope that it really works nicely with GE and Samsung's what they're doing to develop leaders internally. So let me get started. First of all, we look at the senior executives in 3 dimensions. Of course, you came here because you wanted to hear about attraction and how do we recruit? How do we look at professional and project recruitment? But we look at beyond the attraction, we look at the design of the organization, what we're going to look for, what type of senior executive is going to be successful in what type of environment. And we also look at then how do we build the success factors around the executive once they move? How do we ensure that the executive is going to have a speed to transition, a speed to experience, and that their skills and abilities are really going to come to shine in the new organization? And finally, what we do is some onboarding to help the transition of the new executive to a new organization. Now, this is probably more common to foreign organizations like Hewlett-Packard or like GE, and not so common amongst many large Asian corporations that tend to have more stable management, more stable senior executive development inside. So I'm going to talk about an outside-in approach and how we really look for senior executives in the market. So here's the situation. I'm going to tell a story, and it's a case study. So where do we start that conversation? Usually a client comes to us because they're going through some type of transformational business change. Or sometimes it's just because the CEO has decided to leave the organization and join another organization. They often ask for a different type of leader that's going to help the organization to scale, help the organization to go through this change, and help the organization transform. Many organizations have a clear view of the talent in the organization. They know further down in the organization what the talent looks like, maybe who will make it to the top over time, maybe knowing the types of development activities that the individual need. But many times they don't have somebody that's ready now to take on the CEO level position. And that's why they would come to a retained executive search firm like Korn Ferry. So they're often looking for something or somebody who's new, somebody that brings something different to the organization. And so that's why they would come to us and try to find that new type of leader who would help take the organization in a different direction or faster growth or could scale into other businesses or that would have different experiences to really help build out the organization. So where do we look for talent and how do we do it?
So I want to talk just a little bit about a proven recruitment process. This is the way most executive search firms work. They really define the requirements of the job. And so the first way they do that is they don't look backward, they don't look the current state, they kind of look forward in the organization. They look out maybe 3 to 5 years and they say, what type of organization is this going to become, and what type of leader is going to be needed to lead the organization? The second thing is they'll build a strong candidate pool. Korn Ferry's been around for 44 years, so we have a strong pool because we place many executives in leading firms around the world. We're in about 37 countries and about 80 different offices, and so we have a database, if you will, of people, and we've helped them to find, opportunities throughout their careers. So we build a strong candidate pool. And then, of course, we screen the people that may be available in the market, and we look at the job specification, and we get a clear idea of making a short list of candidates. And that's pretty much very, very common to the way executive search firms look for candidates. And then we assess finalists. From that short list, we take them through a very rigorous testing, interviewing, methodologies to see if there's going to be a real fit with the organization. Because fitness of a senior organization to the culture of the organization is many times going to determine the success, how quickly they're going to be able to ramp up to speed and really be successful in leading the organization. So then we do a lot of behavioral interviews behind the assessments. And finally, based on testing, based on behavioral interviews, we give some feedback to the executives. Not only the executive that gets the job, but the executives that don't. So that's the final kind of executive feedback. And if we're successful, we help the company find the right senior executive to fill in at the right time. So these are pretty much standard processes that many firms do, but we kind of differentiate, and I want to talk about a differentiation in the way we look at moving talent from an organization, and also the same type of differentiator can be applied to looking at talent further down the organization. So this defining requirements, I'll spend a little time on. Really this assessing finalists, what we look for, what kind of qualities, what attributes, what things that we're looking for in a senior executive, how do we interview, and then finally, I'll give you just a sample of some feedback. And so I think that this will show you the kinds of things that we're looking. So as you grow up in your careers, or if you're thinking about a C-level position now, you'll kind of get an idea of some of the things that we look for. So we think that success at the senior executive level is really determined by 3 factors. First of them are leadership competence areas. These are benchmarked around the world. We've looked at about 800,000 C-level placements. We've looked at the data from millions of assessments, and we've actually have a competency set that looks at what types of things are very critical for senior executives. And there's about 20 of them. There's 20 things that we look for in senior executives that are going to help them perform and that are pretty rare in the market to find. And therefore, one of the things that we do is we really narrow down on what are the few things in a particular industry or a company that need to show up for an executive placement. The other thing we look at is leadership maturity. Leadership maturity is a culmination of things. It's experience that the leader has in leading large organizations, leading profit and loss, leading large numbers of people. But it's really, you can boil it down to about 4 things, and I'll talk about those a little later, and that are thinking styles, leadership styles, emotional competencies, and career motivations. So these really determine leadership maturity. And then we look at agility. How flexible is somebody in applying what they know to a new situation? So we call this learning agility, the ability to know what to do when you don't know what to do. And so this is really in 5 different factors. I'll talk about them in a little bit of detail later, but we look at these competencies,
what sorts of skills and background that the person have. We look at the maturity of the senior leader. And finally, we look at their agility to move into a new organization and to make an impact. So I'm going to drill down a little bit on each one of these things that we look at. The first thing is, at the beginning of search, we really want to set the parameters. Usually the way we do this is we have that discussion and we say, okay, here's your current organization. How do you see your organization in 3 to 5 years from now? And so what shifts are going to be necessary for your organization to take in your defined future success? So that's the first thing we look at in an organization. And then we look at, if we know we have to make these shifts in an organization from a more traditional vertical line of business to more horizontal, more diverse, more global type of business, what are the specific things that we need in a leader to really transform the organization for the future? So, as I mentioned, we have about 20 of those, and here they are. They're too small to see. It's part of our IP, so maybe you could blow it up on the downloadable PDF, but maybe not. But these are the things that we look at. And what we really try to determine is what are the mission-critical things that the CEO or the C-level executive needs. What are really important, and then what are less important. So please understand, everything's important, but there are some things that a senior executive must have. And so, again, we look at the strategy 3 to 5 years out. We say what types of shifts are needed, and then what types of leadership shifts are needed. And then, based on this, we develop a success profile for the role. This is a requirements definition. And this is very kind of scientifically, we know that these things show up, we know how rare they are, and coupled with the senior executive's experiences, we can get a good job profile for the job. So once we have that built, then we start to go into assessments. And one of the things that sets us apart is this huge big data that we have as an organization, the huge kind of online deep psychological assessments about how leaders make decisions, about their construct, about their cognitive abilities applied in the workplace. And then we have these benchmarked to about 191 actual positions by industry and by level. And so we benchmark and we do online testing against these different factors. And then, these are really hard to game because they've been scientifically validated across cultures, across time, and we have such a rich store of big data that we can get a fairly accurate assessment of how the leader thinks, how they lead, what their emotional fit is, and again, what their career aspirations are. So this is one look at, a graph, just a sample graph. And you can see this one is really looking at thinking styles. And so you have one line here that looks at the best in class. So we have profiles for CEOs, and they look at best in class. And so you can see on 4 dimensions, action, focus, flexible, complex, and creative, we can see how the executive shows up in online testing. And so we look at these things. For example, one of the things that many think is very important at the C-level is that the ability to execute and the intellect, the pure intellect. The truth is, at the C-level in most positions, a participative style and a more social style is more important at the C-level. And so the things that we think are a little bit important seem to shift over time. And when we get to C-level leadership types, we have these very systematically and scientifically benchmarked to best-in-class profiles, again, by industry and by level. The second thing that we look at is agility. Again, this is the ability to make those decisions and apply experiences when you don't know the answer. So mental agility, we really look at 2 dimensions. Are people really comfortable in the new, in the untested area, or would they really like to stick with what they know? In people agility, do they like to work with people like themselves, or do they like to work in a diverse work group? In change agility, do they like the status quo, or do they like really things that are unusual and creative and innovative? And in results, do they like steady, Freddy, stay-as-you-go results,
or do they like to have game-changing results and outsized performance in the organization? And then finally, self-awareness is very, very critical at the senior executive level, just so that people can calibrate themselves to the organization. Either they like feedback and they act on the feedback, or they're insensitive to the feedback. So we look at these on Continuum, and this tells us overall on these 5 dimensions whether the person is going to be able to adapt to a situation more quickly, and more importantly, are they going to have the potential and the runway to take the organization further. So these are the things that we do before we ever get to an interview, and these are more based on science. And so we assess people, and then based on these assessment results, we formulate questions that we will ask the executive to validate what we've found out. And this is more of the art. These are where the search consultants come in and really ask the tough questions about the fitness for the future executive job. And then we conduct interviews. And these are behavioral anchored interviews based on that success profile that I talked about in the beginning, where we're doing the requirements definition and what type of leader is going to help with the shift in the organization. We do the behavioral interviews against that. So we have interview results, we have online results, and we put those all together in a composite. And I have a very busy slide. I apologize for it in advance, but it looks something like this. So we bring it all together. On the top left side, you'll see these behavioral competencies that we're interviewing against. We're looking if they're present, to what degree they're present. We're looking at learning agility, to what degree and the person is on the scale. Are they more status quo? Are they more a change agent? What does the organization need? How does the executive fit? And then we look at these best-in-class leadership profiles. And then finally, we calibrate those to the market. So we take a search consultant that has very deep experience in executive placement by industry that calibrate the executive's fit to the position based on their deep knowledge of the market and similar executives who have done the types of roles in the past. Okay. So now my slide's gone? Oh, okay. I can't see it there. I got a warning and it cut off. So I'm going to transition just a little bit. It says it gave me a 5-minute warning. And, you know, one of the things I wanted to transition to is what our next speaker is going to talk about, and that's internal development. Because a lot of what we do in executive search is really around helping senior executives in foreign national companies. And we know that in a lot of large Asian companies, they grow their own talent inside the organization. So what we think is that our point of view is that we should still use the science, but look at the science further down the pipeline and use the science to detect potentiality. How far can the future leaders go in the organization? More importantly, how far can they grow as global leaders outside of the home country? How do they show up? What are the competencies? What is this learning agility? What is the maturity? And so one of the things we recommend with, you know, large Asian companies that grow their own timber is that get a point of view based on the science of leadership assessment. And then finally, just talk a little bit about smart growth, because I know I'm running out of time. Probably what we've seen in a lot of developing countries around Asia is that growth is slowing down. That's especially true in Korea, Japan, even China. I think they're projecting that their GDP growth is going to be below 8%, which is just, it seems great if you come from the US that some place would have above 5% growth, but it's slowing down. So we have a view that the next 10 to 15 years are going to be a time of slow growth around the world, certainly in the West and even in the emerging economies. And so one of the things that we're trying to really position is what type of leader is needed in this era of slow growth? What type of leader is going to enable what we call smart growth in the future? What types of attributes are going to show up in the leader? And we look at this easy growth leadership. This is really focused on doing things right, and growth is in the market, not in the leader. In a smart growth era, the growth is in the leader.
And the growth in the leader can grow the business irrespective of market conditions. So we have flat market conditions, the leader can still grow the business. So we look at certain attributes. So we look at maturity, and I talked about maturity before in terms of leadership, thinking, emotional, and career attributes. These are things in the less mature leaders that we see that were really applicable in a fast growth era. Very smart, action-oriented, reacts quickly, excels in clarity. Yet the more mature leaders needed in a smart growth environment are really going to be getting things done through other people. They not only have to have IQ, they have to have higher EQ. They have to really be able to work with diverse sets of people and lead those people and create future leaders. And so this is on the maturity axis. Finally, look at the agility, easy growth to smart growth. So the things I talked about in agility, this ability to do things and apply experiences to new situations, is going to become even more critical in this era of slow growth. And so the less agile leader, again, really shoots for strong execution, accepts change, defensive about feedback, but builds on past achievements. So it's based on what the executive's done before and not really the new and the different. So if we look over on the right side, the more agile leaders that we will need in the future that will be more globalized, that can lead across cultures, across countries, and more importantly, who can create growth in a no-growth environment, really have to be more agile. They have to have a mind of a beginner. They have to be comfortable with new challenges, and they like to take risk, and they enjoy taking accountability for risk. So I will stop here. I think I'm probably right at the time or 1 minute over time, and I want to thank you for your attention. Thank you, Tom. Excellent presentation, and thank you for keeping time. 그 콘페리는 전 세계에서 제일 큰 그 서치 펌 회사입니다. 여기서 사람들을 어떻게 찾고 평가하고 리더로 추천을 해서 큰 회사에 일을 하게 하는지 그 비결을 좀 가르쳐 주셨는데요. 제일 중요한 세 가지 단어가 생각이 납니다. 우선 컴피턴트 해야 된다. 능력이 있어야 되는 거죠. 그리고 머추어 해야 된다. 리더십 머추리티 머추어 해야 되고 애자일 해야 된다. 뭐 발이 빠르다, 민첩하다 그런 뜻이죠. 그래서 능력도 있어야 되고 굉장히 원숙하고 그리고 또 민첩하고 이런 능력을 갖춘 사람들이 리더로 추천이 돼서 큰 회사를 끌고 가게 된다는 그런 말씀이고, 보셨겠지만 콘페리에서 갖고 있는 여러 가지 복잡한 그 사람을 찾아서 이 사람이 능력이 있는지 조직의 적성이 맞는지 이런 것들을 면밀하게 본다는 것을 여러분들이 느끼셨을 텐데, 결국은 나중에 큰 회사에 인터뷰를 해서 CEO나 C-레벨 임원으로 내가 스카우트 돼서 갈 때는 아마도 이런 과정을 거칠 것이라고 미리 생각을 해두시면 좋을 것 같습니다. 그리고 마지막으로 그동안에 이제 세계가 그 성장이 늦어지면서 전통적인 리더 가지고는 좀 어렵겠다. 앞으로는 그 스마트 그로스를 끌고 나갈 수 있는 그런 리더가 필요하다. 그래서 전통적인 리더와는 또 다른 형태의 스마트 그로스를 끌고 나갈 수 있는 리더가 필요하다는 말씀을 추가로 해주셨습니다. 다시 한번 우리 톰 페더슨 사장님께 한번 감사 박수 부탁드립니다. 다음은 GE 코리아의 강성욱 사장께서 제너럴 일렉트릭에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 아시는 대로 GE는 뭐 전 세계에서 가장 큰 회사고 토마스 에디슨이 100여 년 전에 만든 회사고 지금도 가장 리더십 교육을 잘 시키고 훌륭한 인재를 가장 많이 가지고 있는 회사라고 알려져 있습니다. 그 비결을 말씀해 주시겠습니다. 강 사장님. 네, 고모님 감사합니다. 제가 원래 목소리가 좀 좋다고 생각하는 편인데요. 제가 사실 아침 새벽에 다른 나라에서 출장 갔다 들어왔습니다. 근데 그 나라 공기가 너무 나빠가지고 많은 사람들이 마스크를 쓰고 다니거든요. 근데 저도 2박 3일 동안에 목소리가 많이 그 매력성을 잊어버린 것 같아서 일단 죄송하다는 말씀드리고요. 혹시 제가 목소리 때문에 말을 잘 못하게 되면 물을 한 잔 마시겠습니다. 양해 좀 부탁드리겠습니다. 원래 제 첫 슬라이드가
그 주의에 대한 소개를 드리려고 그랬는데 우리 저 고문님께서 이미 잘 해주셔가지고 제가 뭐 더 깊게는 말씀 안 드리겠습니다. 저희는 한 140년 좀 안 되는 회사고요. 고문님께서 말씀하셨다시피 여러분 잘 아시는 전구 발명한 토마스 에디슨이 창립한 회사입니다. 그래서 전 세계적으로 한 170여 국에서 굉장히 적극적인 많은 활동을 하고 있고요. 저희가 지금 제그웰치 회장하고 지금 현재는 이제 제프 밀트 회장이라는 분이 회장님을 하고 계신데 이제 많은 변천을 겪어왔습니다. 그 와중에 저희 내부에 어떤 그 비즈니스에 대한 정책에 대한 변화도 있었지만은 또 리더십 방향에 대한 변화, 또 포트폴리오에 대한 변화도 많았습니다. 요즘의 주위의 그 비즈니스의 정의는 그 인프라스트럭처, 다시 말해서 모든 나라에서 꼭 필요한 인프라스트럭처의 중요한 기반이 되는 테크놀로지를 제공하는 또 테크놀로지를 개발하는 회사로 우리가 앞으로 10년을 끌어나가자 하는 것이 현재 저희 G가 갖고 있는 앞으로의 10년의 비전이라고 보시면 되겠습니다. 제가 오늘 말씀드리고자 하는 것은 G가 탤런트, 그다음에 리더십 디벨롭먼트를 할 때 어떠한 것을 많이 신경 쓰고 어떠한 방법으로 하느냐 하는 것이 G의 사례를 말씀드리는 것이 초점인데요. 물론 제가 방금 서두에서 말씀을 드렸다시피 어떠한 리더십을 어떻게 개발하냐는 것을 이해하기 위해서는 도대체 G가 갖고 있는 저희가 갖고 있는 철학과 저희가 갖고 있는 중요한 그 밸류의 기반이 무엇인가를 아는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 그것을 기반으로 해서 모든 프로그램이 나오기 때문에 그렇다고 볼 수 있습니다. 그래서 저희가 그 리더십 볼 때에서는 세 가지의 중요한 컬처의 축이 있다고 생각합니다. 첫 번째는 저희 G가 여기 계신 삼성에 계신 분도 계시지만은 굉장히 여러 방면에서 많은 사업을 하기 때문에 굉장히 조직이 복잡합니다. 또 그 동안에 수많은 이 merger and acquisition 인수합병이 있어가지고 굉장히 많은 사업 부서가 생기기도 하고 동시에 또 팔리기도 하고 하는 과정을 많이 겪었어요. 그러다 보니까 조직이 굉장히 복잡합니다. 그 G의 리더는 고맙습니다. G의 리더는 이 복잡성에서 꼭 형식적으로 어떠한 그 시스템을 따라가지 않더라도 많은 협조 관계를 이용하고 또 인플루언스 스킬을 이용해서 이 일을 완성시킬 수 있는 성숙도, 여기는 우리가 굉장히 컬래버레이티브하다고 말씀드렸는데 그것이 필요한 조직입니다. 그래서 리더십은 이 굉장히 헤빌리 매트릭스 되어 있는 복잡한 조직에서도 그 많은 리더십의 어떤 영향을 발휘할 수 있는 그런 리더십을 잡고 있고요. 두 번째는 저희는 말보다는 행동, 다시 말해서 배우는 것도 그 리더십에 대한 배우는 것도 이따 말씀을 잠깐 드리겠습니다만은 이 클래스룸에서 앉아서 배우고 프로그램을 통해서 배우는 것도 중요하지만은 더 중요한 것은 여러분이 실제 고객과 아니면 시장과 아니면 서플라이들과 같이 일을 하면서 배우는 실질적인 경험을 통해서 배우는 것이 훨씬 더 리더십을 개양하는 데 중요하다는 그런 신념을 갖고 있습니다. 세 번째는 이거는 제그웰치 회장 때부터 굉장히 끝까지 지금까지도 굉장히 중요시되어오는 철학인데 저는 아주 철저한 성과 위주입니다. 그래서 본인이 아무리 좋은 누구랑 관계가 있다고 하더라도 주위에서 좋은 리더가 되기 위해서는 퍼포먼스, 평가와 또 그것을 계속적으로 유지할 수 있는 엑세큐션 할 수 있는 케이퍼빌리티, 이 세 개가 바로 저희가 리더십에 대한 부분에 있어가지고 주의가 내세울 수 있는 세 가지의 중요한 어떤 그 축이라고 볼 수가 있겠습니다. 저희가 리더를 개발하는데 또 리더를 육성하는데 또 리더십을 계속적으로 유지하는 데 있어가지고는 굉장히 단순하게 세 가지 어떤 틀이 있다고 봅니다. 첫 번째는 그 리더들 아니면 그 탤런트들한테 도대체 우리가 주의가 아니면 그 부서가 그분들한테 기대하는 게 뭔지, 다시 말해 그분들의 목표가 뭔지를 확실하게 얘기를 해줘야 된다. 그게 첫 번째 나온 거고요. 두 번째는 일단 고울이 정해졌으면은, 일단 그 목표가 정해졌으면은 그 다음에는 그분들이 어떻게 해서 그렇게 효과적으로 그 목표에 도달할 수 있는 방법과 프로그램과 여러 가지의 비어크를 제시를 해줘야 된다. 라는 것이 두 번째고, 세 번째, 첫 번째, 두 번째가 이루어졌으면은 그 다음에는 본인이 책임을 져야 됩니다. 그 프로그램을 완수하고 목적이 자기의 매니저랑 설정이 확실하게 되어 있으면 그 다음에는 그 목적에 대한 성과를 이루었는지 못했는지에 대한 철저한 책임의식, 이 세 개가 일단 이 리더십을 양성하는 데 있어가지고 중요한 세 개의 기반이 된다고 볼 수가 있습니다. 여기에 첨언을 하자면은 세상은 계속 변하게 되어 있습니다. 19세기의 리더가 변하고 20세기에도 상경이 변함에 따라서 새로운 리더십이 필요하고 지금 현재 우리가 있는 21세기에도 여러 가지 다이나믹한 상황에 따라서 필요한 또 위기에 대응할 수 있는 많은 리더십이 필요한데 이에 따라서
우리가 필요한 리더의 양상도 계속적으로 바뀌고 있다는 것입니다. 그래서 우리가 어떠한 철학을 갖고 있던 간에 그 철학의 과정 필요한 여러 가지 프로그램들은 계속적으로 에볼루션 돼야 된다는 얘기입니다. 첫 번째 이제 우리가 도대체 직원들 리더들한테 뭐를 기대를 하는지 주위에서는 이걸 어떻게 해결하는지에서 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째 굉장히 간순히 말씀드리면 두 가지를 볼 수 있습니다. What하고 How입니다. 일단은 그 리더들 직원들한테 우리가 도대체 무엇을 기대를 하는지 여러분들의 목표가 무엇이 돼야 되는지에 대한 확실한 커뮤니케이션이 있어야 됩니다. 이게 바로 그분들이 향후에 실적을 평가하게 되는 실적에 도달했는지 못 미쳤는지 왜 못 미쳤는지에 대한 평가라는 가장 중요한 그런 기준이 되겠죠. 이것이 바로 왓에 대한 부분입니다. 요즘 주의 내부에서는 저 같은 경우 예를 들면은 일단 가장 첫 번째 중요한 그 왓에 대한 부분이 growth 성장이고요. 물론 profitable한 growth를 얘기합니다. 그 다음에 두 번째는 simplification입니다. 하지만해서 그동안 주의가 너무나 많은 복잡한 상황을 겪으면서 생긴 많은 그 뷰로크러시를 한국에서 더 나아가서는 글로벌리 어떻게 하면은 이거를 그 뷰로크러시 없애고 빠른 디시전 메이킹을 또 고객에게 빨리 다가갈 수 있는 시스템을 만드는지 이것이 바로 저한테 주어진 굉장히 큰 의미에서 두 가지의 왓에 대한 부분입니다. 일단 이 왓에 대한 부분이 정해지고 물론 이거는 이제 그 매니저와 본인 간의 어떤 협의에 따라서 진행이 되겠습니다만은 이게 정해지게 되면은 그 다음에는 뭐냐면 how 성과가 예를 들어 가지고 100인데 나는 금년에 120을 성취했습니다. 20% 이상을 성취하게 된 거죠. 물론 당연히 칭찬을 받아야 마땅합니다. 근데 주위에서는 그 과정, 다시 말해서 본인이 이 120을 도달하는 데 있어서도 어떠한 과정을 거쳤는지 더 중요한 것은 주위에서 주위 리더들한테 기대하고 있는 5가지의 핵심 밸류가 있습니다. 여기 좀 자세한 거 설명을 시간관계상 생략하겠습니다만은 클리어 띵킹, 엑스터널 포커스, 전문성 등등등등 해가 5가지 중요한 그런 밸류가 있는데 그 퍼포먼스를 도달하는 데 있어 가지고 얼마나 이 5가지 밸류에 충실하면서 그 역량을 보여주면서 도달하는지에 대한 how에 대한 부분을 동시에 중요시합니다. 그러면은 여러분들 아마 마음속에 세로 축은 왓에 대한 부분이고 퍼포먼스에 대한 부분이고 가로축은 how 다시 말해서 이 밸류에 대한 부분인데 만일 내가 목표가 100인데 100을 다 달성했는데 이 how에 대한 부분은 빵점이라고 생각하는 경우가 그럴 가능성이 있겠죠. 또 다른 부분에서는 how에 대한 부분은 정말 내가 정말 엑스터널리 오리엔트돼 있고 고객 위주의 사고 방식 갖고 있고 굉장히 직원을 포용하는 능력도 있는데 단지 성과가 빵이다, 0이다 하는 두 가지 극단적인 케이스가 있다고 가정할 때 과연 주인은 둘 사람 중에 어느 사람을 더 밸류를 하겠냐? 물론 당연한 대답은 둘 다 잘하시는 분이 좋겠죠, 그죠? 근데 이 질문을 이제 던졌을 때 주위의 리더는 당연히 how에 대한 부분이 더 중요하다는 것을 굉장히 클리어하게 얘기를 하게 됩니다. 왜냐하면은 이 how가 더 중요한 부분은 how는 이 what을 sustainable하게 만듭니다. 다시 말해서 세상의 상황에 따라서 성과가 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있고 때로는 우리가 익스페리멘탈한 그런 컬처를 갖고 있기 때문에 실패도 가능합니다. 근데 이 how에 대한 부분이 부족하게 되면은 아무리 한순간에 한 1년에 한 쿼터에 성과가 좋다고 하더라도 그것이 계속적으로 이어질 수 있는 그런 가능성은 별로 없다고 보기 때문에 저희는 이 퍼포먼스와 이 그로스 밸류에 대해 두 가지 축 중에서 다 동시에 둘 다 중요하지만은 더 중요한 비중을 어디에 두냐고 물어보면은 당연히 이 밸류에 대한 부분, how에 대한 부분, 이 리더십의 가치에 대한 부분에 더 많은 집중을 하고 있습니다. 자, 이것이 바로 이제 우리가 왓에 대한 부분입니다. 두 번째는 왓이 정해졌으면은 다시 말해서 그 직원과 탤런트와 리더들의 고울이 결정했으면은 그 다음에는 회사가 당연히 여러 가지 수단과 여러 가지 방편을 통해서 그분들이 이 성과를 또 이 퍼포먼스를 충분히 낼 수 있도록 많은 도움을 줘야 되고 또 편의를 제공해야 되겠죠. 그것이 바로 리더십에 대한 교육이 되겠습니다. 근데 제가 아까 서두에서 말씀드렸다시피
저희의 주의 컬처 자체가 특히 리더십에 대한 그 개발에 대한 컬처 자체가 익스페리멘탈한 부분에 많이 의존을 하고 있습니다. 그래서 저희는 진정한 리더로서 개발되기 위해서는 많은 것들이 현장에서 이루어진다고 생각합니다. 하나 예를 들면요, 제가 좀 주위에 온 지 2년이 좀 안 됐습니다. 그렇다고 제가 이렇게 나이가 적다는 말씀을 드리는 건 아니고요. 근데 2년이 좀 안 됐는데 이제 오자마자 이제 시니어 주니어 그 주위에 그 시니어 에기제큐티브들이 가야 되는 그 리더십 트레이닝이 있습니다. 그게 한 2주가 넘는 트레이닝인데 1주는 어느 나라에 가서 하고요. 다른 1주는 아까 그 고모님께서 말씀하신 크로턴베리라고 하는 저희 그 리더십 센터가 있습니다. 뉴욕 근처에. 거기 사는데 거기 하는 제가 받은 그 리더십 교육조차도 많은 부분이 어떤 거냐면은 물론 클래스에서 가르쳐주는 그런 교육도 많이 포함되어 있습니다만은 더 큰 비중이 직접 실제 사례를 갖고 그 커스터머랑 인게이지를 하면서 2주 동안 내가 어떠한 효과와 어떠한 커뮤니케이션과 어떠한 실패, 어떠한 좌절을 느꼈는지에 대한 그것을 서로 교환하고 또 회고를 하면서 하는 그런 러닝 기회를 많이 갖는 프로그램이 만들어졌어요. 다시 말해서 저희가 같이 그 시니어들이 받는 교육 자체도 굉장히 많은 부분이 언더잡에서 얻는 그런 가치를 굉장히 소중히 여긴다는 겁니다. 저 같은 경우는 그 교육 장소가 그 아부다비였습니다. 그 중동에 있는 아부다비에서 거기에 있는 그 국부펀드에 있는 사람들이랑 직접 가가지고 현재 주위가 당면하고 있는 문제를 거기에 있는 현장 팀들과 같이 한번 풀어보는 그걸 했었거든요. 근데 저 자체도 클래스룸에서 들었던 많은 교육들은 물론 다 기억은 나지만은 지금 다 기억을 하고 외울 수 있냐 못 외웁니다. 그러나 제가 현장에서 배웠던 그 느낌과 그런 것들이 아직도 제 마음속에 생생한 걸 생각을 해보면은 주위에 있는 이 익스페리멘탈한 교육이 상당히 어떤 그 개연성이 있다고 볼 수 있겠습니다. 자, 이것이 이제 언더잡에 대한 부분이라고 한다면 두 번째는 이제 실제로 저희가 클래스룸에서 이런 교육 환경을 제공하는 그런 부분이 있습니다. 여러분들 아마 그 크로턴빌이라는 오늘 벌써 3번이나 나왔는데 이름이 크로턴빌은 뉴욕에서 한 1시간 좀 넘게 걸리는 지역에 있는 장소 이름입니다. 저희 주위가 처음 그 리더십과 그 탤런트의 개발을 위해서 만든 어떤 저희 교육센터의 메카라고 볼 수가 있고 미국에서 이게 1956년도에 만들어졌습니다. 근데 미국에서 처음으로 만들어진 그 코퍼레이트 유니버시티라고 보시면 되겠어요. 그러니까 기업에서 만든 대학교입니다. 그래서 거기 들어가면은 기숙사 시설부터 시작해가지고 모든 것들이 그 영내에서 다 이루어질 수 있도록 되어 있습니다. 저희는 여기를 통해서 뿐만 아니고 이제 그 다음에는 5개 군데의 그 크로턴빌의 어떻게 보면 서브시디어리 그 센터들을 만들어 가지고 여기서 많은 다양한 그 리더십 트레이닝을 하고 있습니다. 근데 그 리더십에 대한 트레이닝뿐만이 아니고 저희는 이제 이걸 확대를 해가지고 많은 부분들이 저희가 같이 협력을 해야 되는 파트너사라든가 아니면 어차피 저희가 인프라를 제공하는 기업이기 때문에 저희가 같이 동고동락을 해야 되는 고객들의 임원들, 리더들까지도 포함시킨 그런 교육으로 발전을 시켜서 계속 나가고 있습니다. 자, 세 번째 그 토픽은 이제 고울이 정해졌고 그다음에 이러한 언더잡에 대한 트레이닝에 대한 부분과 그다음에 동시에 그 이런 크로턴빌이나 여러 가지 교육 프로그램을 통한 어떤 교육을 통해 가지고 그 리더십에 대한 양성을 시켜주고 동시에 그를 통해 가지고 그 고울을 달성하게 할 수 있게끔 도와주는 어떤 그 프로그램과 툴이 정해지면은 그 다음에는 뭡니까? 과연 그 직원들이, 과연 그 리더들이 생각한 대로 저희가 투자한 대로 성과를 내느냐 안 내느냐 하는 그 평가에 대한 부분이 남아 있겠습니다. 이게 바로 지금 말씀드릴 부분이 되겠습니다. 주위의 직원이라고 한다면은 한 명도 예외 없이 제 그 매니저가 저기 주위에 계신 부회장님이신데 부회장님도 제외 없이 모든 사람들이 1년에 꼭 거쳐야 되는 과정이 있습니다. 이거 꼭 EMS라고 부릅니다. 왜냐하면 여러분들 다른 기업들도 많이 있으실 거예요. 그 인사 고가 시스템이죠. 그래서 내가 작년에 나는 이러이러한 골을 내년도에 수행하겠다 하는 것들을 약정하고 또 나는 이러이러한 부분에 대한 내 자신의 교육 기대를 가져야만 하고 또 갖고 싶다는 분이 생기고 또 나는 이러이러한 부분에 대해서 좀 더 투자가 이루어졌으면 좋겠다. 이런 많은 것들이 이제 이 교류가 되고 합의가 된 상황에서 어떤 시스템에 인풋으로 들어가게 됩니다.
오케이? 그러면 1년에 몇 번의 과정을 통해서 과연 내가 처음에 내가 생각했던 그 고울대로 동시에 주위에 있는 그 5가지의 그로스 밸류를 잘 연마하면서 달성을 하고 있는지 안 하고 있는지에 대한 계속적인 피드백 세션을 갖고 1년이 지난 다음에는 그거에 대한 평가 세션을 갖습니다. 평가는 여러분들 학교 다닐 때 많이 보셨죠? A, B, C, D, 뭐 F. 똑같이 저희도 아주 잘한 경우, 그냥 보통 잘한 경우, 잘못한 경우, 문제가 심각한 경우 이렇게 5가지 어떤 예를 들어가지고 이 EMS 시스템에 따라서 평가를 했는데 이 평가 또한 마찬가지입니다. 아까 처음에 제가 그 설명드렸다시피 이 퍼포먼스에 대한 부분, 다시 말해서 실적을 원래 계획대로 했는지, 두 번째에 대한 부분은 이 밸류에 대한 부분, 과연 이 사람이 그 과정에서 이 리더십에 대한 가치를 충분히 인식을 하고 그걸 발휘를 했는지. 그래서 그거에 따라서 뭐가 생기냐면 여러분들 많이 아시는 그 9 블로커라고 하는 말들 많이 보셨죠. 그러니까는 가장 이 좋은 가치를 가지고 가장 높은 성과를 계시면은 가장 위에 있는 그 블락이 되겠고, 가장 못하고 양쪽에 다 못한 경우는 가장 구석에 있는 그런 부분이 드는데, 이런 9 블락을 가지고 각 모든 전 세계의 모든 지휘직원들이 1년에 한 번씩 평가를 받게 되게 됐습니다. 이 평가의 결과는 뭐가 되게 되면은 과연 내가 부족한 부분이 어떤 부분인지, 또 내가 잘하고 있다가 한다면은 더 잘할 수 있는 분야가 어떠한 부분인지를 피드백을 받고, 그에 따라서 내년도에 다시 계획을 짜는 그러한 수순으로 정해져 있습니다. 저희 내부에는 세션 C라고 하는 저희 그 내부 프로세스에 세션 자가 들어가는 게 상당히 많이 있습니다. 뭐 세션 2, 뭐 세션 I 뭐 많이 있는데 그 중에서 가장 중요한 부분이 세션 C라고 하는 것입니다. 죄송합니다. 저희 이멜트 회장님한테 본인이 그 1년 뭐 한 달 아니면 하루를 지냈는데 그 누구나 다 시간 할당을 하지 않습니까? 뭐 고객이랑 만나는 시간 부분, 뭐 인터넷 미팅을 하는 부분, 아니면 HR에 대한 부분, 이런 것들에 대해서 만일 질문을 한다면은 아마 그 이멜트 회장 이하 저를 포함해서 많은 사람들이 50% 이상은 인사 관리, 다시 말해서 인력 개발에 대해서 하루, 한 달, 1년을 신경을 씁니다 하는 말을 공통적으로 할 겁니다. 오케이? 왜냐하면은 물론 주의 가치가 인재 개발이라는 것에 초점을 두고 있기도 하지만은 시스템적으로 저희가 비즈니스 전략을 짜기에 앞서가지고 가장 먼저 하는 것이 바로 이 세션 C라고 하는 프로세스입니다. 세션 C라고 하는 프로세스는 뭐냐면은 이런 EMS 등등등 많은 인풋을 가지고 1년을 시작하기 바로 첫 단계에서 일단 제가 예를 들어 가지고 한국의 대표면은 한국에 있는 모든 사장단들에 대한 평가를 가지고 제 위 레벨에 계신 분들과 아주 굉장히 한 명 한 명씩 거쳐가면서 디테일한 리뷰를 하는 겁니다. 그 안에는 뭐가 들어가냐면은 이 사람이 현재의 프로세스가 성과가 어떻고 앞으로는 어떻게 나가야 되는지 등등 이런 것들을 가지고 그 다음에 이 사람에 대한 진로가 어떻게 되고 또 석세션 플랜이 어떻게 되는지에 대한 그런 디스커션을 하는 거죠. 그만큼 인재 관리라는 부분이 굉장히 중요한 부분이 되겠습니다. 이러한 것들이 툴로 되어 있고 어떤 시스템으로 정형화되어 있지만은 다시 말씀드리지만은 어떠한 맞는 이론도 그 상황에 따라서 시대의 논리에 따라서 많이 바뀔 수가 있습니다. 저도 그걸 분명히 인식을 하고 이러한 리더십에 대한 콘텐트, 그로스 밸류에 대한 어떠한 그 중요한 가치들 자체도 계속적인 연구 과제를 통해 가지고 지금 현재는 과연 21세기형의 리더십이란 어떠한 것이 필요한가 하는 것이 물론 그 5가지 밸류나 여러 가지 매트릭스가 바뀌는 건 아니지만 그 안에 있는 콘텐츠가 상황에 따라서 바뀌게 돼 있고 그걸 위해서 굉장히 많은 노력들이 이루어지고 있습니다. 이것이 바로 크로튼빌에 있는 저희 그 HR의 그 리더십 프로그램들이 하는 많은 양의 분량이 되겠습니다. 자료를 보시게 되면은 그 다음에 많은 자료들이 나와 있는데요. 그거는 저희 크로튼빌에 대한 소개 부분이 되겠고 저는 제 그 주의에 대한 인사 또 그 인재 관리에 대한 부분에 대한 설명은 간단히 여기서 마치고요. 마지막으로 제가 여러분 혹시 궁금해할지 몰라가지고 하실지 몰라가지고 제가 미리 답변을 드리는 걸 하나 하겠습니다. 제가 많이 받는 질문 중에 하나인데 도대체 어떻게 하면은 GE나 삼성이나 이런 기업에 들어갈 수가 있습니까? 도대체 어떻게 하면 거기서 이 성장을 잘해서 거기에 중요한 리더로서 성장할 수가 있습니까?
하는 굉장히 많은 질문을 받거든요. 물론 기업에 따라서 또 기업의 컬처에 따라서 또 아니면 그 리더 자체에 따라서 많은 다른 답변이 나온다고 생각합니다. 근데 아마 주위에 계신 분들한테 그 질문한다면 공동적으로 나온 답변 중에 한두 개가 있는데 그것을 말씀드리고 제 말을 마치기로 하겠습니다. 첫 번째는 여러분들 이력서에 자기가 나쁜 사람이다 쓰시는 분 없으시죠? 나는 이력서에 나는 이러이러한 잘못을 과거에 저질렀습니다 하고 쓰시는 분 아마 없으실 거예요. 이 이력서라는 것은 여러분들이 얼마나 문제를 잘 푸는가를 이 학교의 학점이나 시험 성적을 갖고 또 여러분의 과외 경력을 갖고 기술에는 어떤 종이에 불과합니다. 이력서를 통해서 우리가 알 수 있는 것은 여러분의 IQ가 어느 정도가 될 수 있는가는 충분히 질문할 수 있지만은 여러분의 EQ가 어떻게 되는지는 알 수가 없어요. 그래서 여러분 많은 요새 뭐 많이 오래됐습니다만은 주위에서 필요로 하는 인재는 IQ형 형식의 어떤 인재가 아니고 변화를 주도할 수 있고 또 적응할 수 있고 또 이런 복잡한 어떤 이 매트릭스 시스템 자체에서 리더십 발휘할 수 있는 EQ 또 더 나아가서 CQ라는 것은 그 contextual intelligence라고 하지 말해서 전체 시야를 볼 수 있는 어떤 지각 능력이라고 볼 수가 있습니다. 저희가 왜 EQ와 CQ에 대해 신경을 쓰냐면요. IQ는 약을 먹었다고 고칠 수가 없습니다. 아무리 좋은 약을 먹어도 여러분 IQ가 바뀌지는 않을 거예요. 근데 이 EQ와 CQ는 충분히 개발이 될 수가 있고 또 이 임프루브가 될 수가 있습니다. 그래서 저희가 이 많은 이 리더십 프로그램을 통해서 신경을 쓰는 부분은 여러분의 IQ가 얼마나 뛰어난지를 다시 한번 재확인하는 그런 활동이 아니고 어떻게 하면은 저희의 리더들이 21세기에 맞는 리더가 되기 위해서 EQ와 CQ를 양성하고 또 향상시킬 수 있느냐 하는 것을 연구하는 것입니다. 그래서 여러분들 시간이 되시면은 여러 가지 이 어떤 이 상황과 또 환경을 통해 가지고 EQ와 CQ를 들어갈 수 있는 그런 프로그램을 아마 답습하시는 것이 좋은 방법이 아닐까 생각합니다. 감사합니다. 예, 강 사장님 감사합니다. 그 마지막 말씀하신 거에 대해서 제가 이 청중을 대신해서 한 가지 질문드릴게요. 예를 들어서 인터뷰를 할 때 그러면은 내가 대학교 때 전교에서 1등하고 했다는 그런 이야기보다는 예를 들어서 내가 어떤 동아리를 갔더니 그 동아리가 잘 모이지도 않고 예산도 부족하고 그래서 잘 안 되고 있었는데 내가 어떤 식으로 해서 펀딩을 해서 그 동아리를 활성화시켜서 뭐 예를 들어서 10명 동아리가 지금 100명 동아리가 됐고 뭐 이런 식의 어떤 자기가 직접 변화를 주도한 그런 것들이 훨씬 더 EQ 점수가 높이 나오고 맞습니다. 취직이 가능하다 이런 얘기입니까? 그다음에 거기에 하나 더 첨언을 드리면은 자기가 과거에 어떠한 실패를 했는지 또 그 실패를 통해서 어떠한 교훈을 얻었고 또 그걸 어떻게 극복을 해봤는지 어떤 그런 왜냐하면 저희가 많은 성공을 통해서 배울 수 있지만은 굉장히 머추한 리더들은 많은 실패를 통해서 많이 배웠던 거를 많이 알고 있거든요. 그래서 과연 그 실패를 통해 가지고 어떠한 과거의 경험이 본인의 어떤 충분한 리더십의 성숙성을 만들 수 있는지 그런 부분에 대해서 집중을 많이 한다고 보시면 되겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 저 홍콩에서 아침에 새벽에 오셔가지고 못 가주시신 우리 강성욱 사장 열강하신 데 대해서 한번 박수 한번 부탁드립니다. 다음은 오늘이 수능일입니다. 요새 삼성 수능, 현대차 고시 뭐 이런 얘기가 있습니다만은 삼성 수능의 총 책임자 우리 정태권 전무 모시겠습니다. 네, 반갑습니다. 삼성경제연구소의 정권택 전무고요. 사실 우리 황영기 고모님하고는 제가 보스로도 모셨고 한 2번 정도 삼성증권 사장을 하실 때하고 우리은행 행장을 하실 때 제가 컨설팅을 들어가서 보고도 드리고 했었던 분인데 이렇게 HR 포럼에서 글로벌 HR 포럼에서 같은 세션에서 이렇게 그 프레젠테이션 하고 또 같이 논의할 수 있는 기회를 갖게 돼서 상당히 영광이고요. 우리 뒤에 강성욱 사장님이나 탐이나 다 훌륭하신 분들하고 같은 세션에서 발표할 수 있게 돼서 반갑습니다. 제가 말씀드릴 것은 사실 이 삼성의 경영진을 어떻게 선발하고 육성하느냐, 상당히 우리나라 기업들은 임원 인사제도나 임원 승진에 대해서 상당히 베일에 상당히 많이 가려져 있었습니다. 그래서 아마 여러분들이 들으시기에 생소할 부분도 있겠지만 저희가
우리나라 기업들이 정말 리더에 대해서 진정으로 생각한 그러한 것들이 최근 2000년도 이후 IMF를 겪고 그 이후에 특히 글로벌 성장을 하기 시작하면서 글로벌 리더십, 글로벌 리더에 대한 그러한 고민들을 많이 시작하면서 GE라든지 IBM이라든지 또 컴퍼니라든지 이런 데 많은 저희들이 배움을 가졌고 벤치마크도 많이 했었습니다. 그래서 어떻게 보면 상당히 비슷한 부분도 있고요. 저희들도 글로벌 리더들을 키우기 위해서 지금 글로벌 경영 환경이 지속적으로 변하고 있습니다. 특히 전통적 리더십은 전부 다 내가 볼 수 있는 지근거리에서 가까운 거리에서 했었는데 지금은 스마트 테크놀로지도 발전을 하고 경영의 범위도 훨씬 더 다이버스하게 펼쳐지고 있기 때문에 과연 정말 리더십의 정형화된 모델이 있을까? 올바른 어떤 왕도가 경영진들을 양성하고 선발하는데 정말 왕도가 있을까? 계속적으로 진화하고 발전하고 있다 이렇게 보시는 게 더 좋을 것 같습니다. 오늘 말씀드릴 것들은 삼성의 HR 필로소피 철학에 대해서 좀 말씀을 드리고 경영진의 선발 그리고 양성 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 삼성은 인재제일이라는 그러한 컬처를 상당히 강하게 가지고 있습니다. 여기에 보시는 슬라이드에 보시는 것처럼 아주 노랗게 상당히 히스토리컬한 그런 프레임이 하나 있는데요. 이건 1973년도에 이병철 선대 회장께서 삼성의 회장께서 경영을 한 40년 정도, 38년부터 그 비즈니스를 셋업하셔서 한 35년 지나고서 내가 경영을 이렇게 해야 되겠다라고 해서 경영 이념, 지금은 이제 창업 이념이라고 하는데 그때 세 가지를 말씀하셨습니다. 사업을 통해서, 비즈니스를 통해서 나라를 돕겠다. 두 번째가 인재제일입니다. 사람을 최우선으로 삼겠다. 그 다음에 합리를 추구하겠다. 이것이 삼성이 73년도, 1973년도에 만든 그러한 경영 이념인데 지금은 창업 이념이라고 바뀌었고요. 삼성의 이건희 회장께서 취임을 하시고 1993년도에 신경영이라는 것을 하신 것들을 아실 겁니다. 마누라 자식 빼고는 다 변하자, 질 위주의 경영을 하자 이런 말씀하시면 그때 삼성의 철학, 경영 이념이 이제는 좀 더 글로벌 버전으로 좀 바뀌어야 되겠다라고 해서 그때 만든 것이 삼성 필로소피입니다. 여기에서도 보시는 것처럼 인재와 기술을 한국말로 하면 인재와 기술을 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 인류 사회에 공헌한다. 첫 번째 키워드를 경영 이념의 키워드를 무엇으로 만들 것인가를 상당히 내부에서 고민을 했는데 제일 처음 용어가 한글로 하면 인재입니다. 그리고 저희가 코어 밸류라고 해서 2005년도에 5 밸류를 다시 한번 리셋했습니다. 그때도 삼성의 DNA가 무엇이냐라는 것들을 많은 논의를 거쳤고 5가지의 밸류 중에 가장 처음으로 한 것들이 people입니다. 이렇게 인재에 대한 관심 또는 인재제일의 철학은 삼성의 DNA라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 특히 인사 부분에 있어서의 철학을 보면 공정하고 투명하고 그 다음에 성과 위주의 그러한 경영을 하려고 많이 노력을 해왔습니다. 삼성의 인사 철학, 인사 원칙이라고 하는 것을 세 가지를 말씀을 드리면 표에서 보시는 것처럼 능력주의, 메리토크러시라는 것을 능력과 성과주의라고 할 수 있습니다. 두 번째는 신상필벌, 즉 상을 주고 신경영 때는 이것이 조금 변해서 신상필상이라는 이야기까지도 있습니다. 항상 채찍보다는 상을 통해서 좀 더 사람들을 키우고 한다 이런 내용으로 변하긴 했습니다만 지금도 이런 철학들은 지속적으로 되고 있습니다. 그 다음에 적재적소 한다라는 이 세 가지가 인사 원칙으로 면면이 내려왔습니다. 그러면서 또 저희들이 삼성이 다른 한국 기업들보다는 좀 더 학연, 지연, 혈연이라는 그러한 어떤 연줄 그런 것들을 가능한 한 타파하고자 해왔었고요.
또 청결한 조직 문화, 인테그리티를 기반으로 한 깨끗한 조직 문화를 조성하려고 상당히 노력을 해왔었습니다. 특히 사람을 쓰는 그러한 철학에 있어서는 선대 회장인 이병철 회장께서 남기신 말이 있죠. 의인무령, 용인무의. 즉 사람을 의심하면 쓰지 말고 썼으면 확실히 믿어라. 의심하지 말고 써라. 이런 말씀입니다. 그래서 한번 저희들은 자율경영이라는 이야기를 많이 하는데, 물론 오너가 계시고 하지만 각사의 각 비즈니스의 그 CEO들한테 상당히 책임과 자율경영 이런 것들을 강조를 하시고 전문 경영인들에게 경영들을 상당히 위임하고 있는 그런 형태를 운영을 하고 있습니다. 삼성의 이건희 회장께서 신경영 당시에 말씀하신 인류 경영자의 조건이 무엇이냐라는 것들을 1993년대 말씀을 하신 것들이 있습니다. 그것들을 보면은 비전을 제시하는 리더가 되어야 된다. 그리고 나중에 다음 슬라이드에서 말씀을 드리겠지만 지행용훈평이라고 한 5가지의 키워드로 말씀하신 이 5가지의 임원의 덕목을 잘하는 종합 예술가가 되어야 된다. 이런 말씀을 하셨고, 또 리더로서 정말 인격과 책임감, 아까 컴페리에서도 머추어라는 말씀을 하셨는데 거의 비슷한 개념이라고 볼 수 있습니다. 인간적으로 매력 있고 성숙한 그러한 인품을 가진 사람들을 최고 경영자, 우수한 경영자의 조건으로 이야기를 하겠습니다. 그래서 특히 이러한 조건, 경영자의 조건들 중에 특히 평가를 하는 것들을 보면 신언서판이라고 해서 용모라든지 아니면 그 사람의 어피어런스를 상당히 중시하고요. 또 설득력이라든지 스피치 이런 것들, 그리고 날리지, 그리고 판단력과 실행력 이런 것들을 이 4가지를 그 임원들의 어떤 그 등용의 참고 기준으로 사용을 해왔었습니다. 특히 삼성 리더들의 어떤 덕목이라고 할 수 있는 5가지는, 삼성의 리더는 일단 전문성이 있어야 된다라는 거고요. 뭔가 비즈니스를 어떻게 운영하는 것이 프로피터블 그로스를 만들어낼 수 있고 그 사업을 하는 데 있어서 컴피턴스, 조직이 필요로 하는 역량이 무엇인지를 명확하게 알 수 있는 사람이 되어야 된다라는 거고요. 2번째는 아는 것에서만 그치지 않고 그것을 액션해서 실행할 수 있어야 된다는 겁니다. 3번째는 내가 비즈니스를 어떻게 해서 돈을 벌 수 있고, 그 다음에 그것을 어떻게 액션할 수 있더라도 혼자서 하는 것이 리더가 아니라는 거죠. 사람들을 쓸 줄 알아야 된다. 아주 적재적소에 또 효과적으로 사람들을 잘 쓰고 또한 지시하고 할 수 있어야 되고, 그러면서도 후배들을 또한 부하들을 잘 육성하면서 그들을 활용하면서 잘 코칭하면서 그들이 차기 CEO 또는 리더로서 크기 위해서 잘 가르쳐야 된다는 것이고, 마지막으로 그들이 하고 있는 일들을 정확하게 평가하고 그에 따라 성과에 따라서 보상해 줄 수 있는 이 지행용훈평이라는 것을 삼성의 리더의 어떤 덕목이다, 이렇게 1993년도에 말씀을 하셔서, 주로 삼성은 이러한 리더의 덕목을 중심으로 해서 리더십 컴피턴스라든지 또는 임원의 등용이라든지 이런 것들을 주로 운영을 해왔었습니다. 승진은 그러면 어떻게 이루어지느냐 하는 것들을 말씀을 드리면요, 승진은 그 개인별로 업적이나 역량이라는 평가를 통해서 이루어집니다. 여기서 슬라이드에 보시는 것처럼 프로모션이나 실렉션은 이러한 개인별 어떤 평가라든지, 그 다음에 앞으로 맡게 될 롤의 어떤 종합적인 어세스먼트, 이런 2가지를, 즉 현재의 퍼포먼스와 컴피턴시, 그 다음에 앞으로 맡게 될 그 롤에 대한 준비도, 이런 것들을 가지고 등용을 하거나 승진을 합니다. 그래서 이렇게 승진이 되면 여기에 보시는 디렉터 부장급이고요, 바이스 프레지던트는 상무급, SVP가 전무, 부사장이 EVP, 그 다음에 CEO, 이렇게 직위의 5가지 직위, 그 이외에는 부회장, 회장 이런 것도 있지만, 임원은 이 상무부터 상무, 전무, 부사장, 사장, 부회장, 회장 이렇게 6단계가 있습니다. 이때부터
부장으로 승진을 하게 되면 대부분 조직을 맡게 되고 그러한 조직을 운영하면서 거기서 임원이 될 만한 후보군들을 뽑습니다. 핵심 부장급이라고 해서 한 10 내지 20% 정도의 핵심 부장들을 뽑고 그들을 중심으로 해서 리더십 양성 프로그램을 진행을 합니다. 물론 양성 프로그램을 나중에 자세히 설명을 드리겠지만 이것은 일과 그 다음에 일을 통해서 퍼포먼스와 그 사람이 어떤 리더십을 발휘하느냐를 가지고 후보군을 선발을 하고 선발된 후보군들을 다시 양성에 집어넣고 양성의 성과를 보고 양성과 어세스먼트의 성과를 보고 다시 그 인사에 반영하는 이러한 어떤 그 인사와 교육의 어떤 그 연계를 해서 하고 있습니다. 그래서 임원의 승진도 마찬가지로 그 핵심 임원들 중에 그들의 성과와 어세스먼트 그리고 양성 실적 이런 것들을 보고 상무로 신임 상무로 어포인트를 하고요. 또 상무가 승진이 되면 그 한 2, 3년 정도의 성과를 보고 또 핵심 임원들을 그 중에 임원들 중에 또 한 10 내지 20% 정도를 뽑아서 사업부장 즉 시니어 VP라든지 executive VP로 승진할 수 있을 만한 후보군을 또 뽑습니다. 그 후보군들을 다시 한번 또 리더십 양성 프로그램에 집어넣어서 양성을 하고 어세스먼트를 하고 피드백을 해서 피드백과 코칭을 하고 이러면서 다시 전무급 이상으로 승진을 하고 이런 그 각 직위마다 인사와 양성 그리고 다시 인사 승진 이런 프로세스를 거치게 됩니다. 그 임원 대상의 어떤 선발 평가를 보면 임원의 평가는 퍼포먼스 성과 평가하고 컴피턴시 현재 직무에서 필요로 하는 역량에 대한 평가 두 가지를 매년 실시를 합니다. 그래서 이러한 평가를 통해서 핵심 경영자 후보군 아까 말씀드린 10 내지 20% 정도를 후보군을 뽑아서 그들을 양성하고 선발하게 됩니다. 그러면서 특히 그 CEO 후보군이나 사업부장 후보군들 이런 분들은 석세션 플랜을 통해서 하게 되고 이분들에 대해서는 향후 맡게 될 그러한 포지션에 대한 아주 종합적인 진단 이런 프로그램들이 진행이 되게 됩니다. 그래서 승진이나 이런 어세스먼트와 평가를 통해서 이런 그 앞으로의 그 승진이나 퇴임 이런 것들을 결정을 하게 됩니다. 경영진의 선발 시 임원들의 종합적인 어세스먼트를 한다고 말씀을 드렸는데 특히 그 CEO나 비즈니스 리더, 사업부장 후보군들에 대해서는 여기에 보시는 것처럼 컴피턴시, 리더십 컴피턴시뿐만 아니라 아까 머추어한 라고 말씀하셨는데 인품이라고 저희는 이야기를 하고 있습니다. 퍼스널리티와 또한 인간미, 도덕성, 그다음에 청결함 뭐 이런 것들을 가지고 평가를 하고 있고 역시 재무적 성과에 대해서는 단기 또는 중장기 재무적 성과 이 세 가지를 재무 쪽에서 그리고 인사 쪽에서 심지어는 감사 쪽에서 이렇게 다 평가 의견을 다 냅니다. 그거를 종합을 해서 다면 평가를 하고 있습니다. 그러한 평가를 통해서 이 나인블락에 대한 것들은 주위에서도 쓰고 많은 기업들에서 쓰고 있는 그 메서드인데요. 저희가 임원의 평가와 어세스먼트를 한 축으로 하고 앞으로 승진 가능성 또는 포텐셜을 보고 나인블락 매트릭스를 해서 상위의 한 세 블락에 해당하는 10 내지 20% 이런 정도의 인력들을 그 핵심 경영진 후보군으로 선발을 하고 이 후보군들을 체계적으로 잡 로테이션이라든지 심지어는 요즘은 겸직도 많이 시키고 있습니다. 다양한 경험을 짧은 시간 내에 많이 시키려다가 보니까 이제는 듀얼 햇이라고 그러죠. 책임을 두 가지를 맡깁니다. 그러한 것들도 상당히 많이 해서 로테이션 또는 듀얼 햇 이런 것들을 가지고 다양한 경험을 할 수 있도록 그런 석세션 플랜을 진행을 하고 있습니다. 그리고 그 경영진 특히 고위 경영자는
특히 전무급 이상은 삼성에서는 언제든지 CEO로 등용할 수 있는 풀로 지금 만들어 놓고 있습니다. 그래서 이분들에 대해서는 아주 그 입체적인 어떤 진단이라든지 평가를 통해서 경영자로 체계적으로 양성을 해가려고 하는 그런 것들을 고민을 하고 있고요. 또 앞으로 이 사람이 어디에 쓰일 것인가, 상당히 비즈니스의 범위도 다양해지고 시장도 글로벌화되기 때문에 그러한 것에 맞춰서 상당히 다양한 이 적재적소의 역량들을 활용할 수 있는 역량들을 키우는 데 초점을 많이 맞추고 있습니다. 그 양성에 대해서는 이렇게 양성의 전략을 간단하게 말씀을 드리면 인재제일의 경영 철학을 지속적으로 실천한다. 그래서 경영진이 이제는 자연히 나타나고 경쟁에서부터 뽑혀지는 게 아니라 준비되고 체계적으로 양성하지 않으면 안 된다. 특히 젊은 리더들이 다양한 리더들이 필요하다 보니까 이제는 아주 체계적으로 양성하지 않으면 이제는 불가능하다라고 생각을 해서 인재제일의 경영 철학을 실천하면서 준비된 리더를 양성하는 그런 양성 프로그램들로를 많이 강화를 하고 있습니다. 그리고 철저한 검증. 저희들도 아까 뒤에는 세션 C라는 것이 있다고 하셨는데 저희는 스타 세션, 삼성 탤런트 어세스먼트 세션이라고 해서 스타 세션이라고 하는 것들이 있습니다. 그런 것들을 활용해서 체계적인 그 검증을 하고 아까 말씀드린 선발, 핵심 인력으로 선발을 하고 그 다음에 다시 양성을 하고 그들을 등용하는 그러한 어떤 연속선상에서 인사를 진행을 하고 있습니다. 그리고 아까 강 사장님께서 뒤에 강 사장님께서도 말씀을 하셨는데 클래스룸에서 이런 가르치는 것이 아니라 경영 현안들을 가지고 상당 부분 많이 양성을 하는데 활용을 하고 있다. 이런 것들을 보시면 좋겠습니다. 그래서 크로스로드 모델이라고 해서 저희는 5단계의 리더십 파이프라인을 가지고 있는데 셀프 리더, 파트 리더, 팀 리더, 비즈니스 리더, 그 다음에 CEO. 이 팀 리더 이상이 대부분 임원진이라고 보시면 될 것 같은데요. 비즈니스 리더, 사업부장, 그 다음에 CEO 이런 식으로 5단계에 걸쳐서 코어 컴피턴스, 이 진단 어세스먼트에 관련된 코어 컴피턴시를 두고 이것들을 평가하고 아까 말씀드린 어떤 인품이라든지 이런 것들도 퍼스널리티라든지 이런 것들도 지속적으로 진단을 해서 피드백을 하고 코칭을 하는 그런 세션들을 SLP를 통해서 진행을 하고 있습니다. 여기에 보시는 그 삼성 비즈니스 리더십 프로그램이 지금 세팅되어 있는 어떤 경영자 양성, 임원 양성의 그 큰 프레임이라고 할 수 있는데 한 3가지 위에 임원에 대한 3가지만 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 차세대 경영자를 양성하는 것으로 최고 경영자 과정이라는 것을 삼성 리더십 프로그램 비즈니스 리더 SLP 최고 경영자 과정이라고 이야기를 하고 있습니다. 그것은 차세대의 전략적 CEO 양성을 위해서 매년 한 전무부사장, 주로 부사장급입니다만 한 15명을 1년 동안 그 SLP 프로그램을 하는데 4주 동안 오프라인 세션을 분기별로 한 번씩 합니다. 그래서 실제 액션 러닝 프로그램을 실제 경영 현안을 가지고 한다든지 또는 선진 벤치마킹을 통해서 선진 기업들이나 선진 시장은 어떻게 돌아가고 있는지 거기에서 우리 삼성은 어떻게 해야 되겠는지 하는 것들을 서로 다른 펑션에서 오는 리더들이 같이 논의를 한다든지 그래서 해결책을 낸다든지 이런 것들을 통해서 하고 있습니다. 거의 한 사람당 1년 동안 그 양성 비용으로 들어가는 비용이 거의 1억에 가깝습니다. 그런 정도의 비용을 들여서 양성을 하고 있고요. 그 다음에 그 SLP 고위 경영자 과정은 비즈니스 리더를 사업부장을 키우는 건데 2004년부터 시작을 해서 연 2회 한 그 30명씩 상무들을 한 4주 정도 오프라인 세션을 가지고 비슷하게 운영을 하고 있습니다. 그래서 여기에는 특히 글로벌 시각을 좀 이 사업부장들은 글로벌 비즈니스를 이제 앞으로 전개를 해야 되기 때문에 글로벌 마인드라든지 또는 5가지 어떤 경영 철학이라든지 스마트 경영이라든지 이런 것에 대해서 집중해서 좀 운영을 하고 있습니다. 마지막으로 임원이 되기 바로 직전에 executive development 코스라고 해서 그
임원 양성 과정입니다. 임원 양성 과정은 2002년부터 시작해서 연 2회 한 250명을 125명 정도씩 해가지고 총 4달을 하는데 그 중에서 온라인 한 3개월 하고 한 달은 오프라인 세션으로 운영을 해서 체계적인 부장이 될 때까지 어떤 사일로 형태로 한 펑션에서 이렇게 컸다 그러면 다양한 펑션들을 경험하게 하고 또 체계적인 경영 노하우들을 가르치는 그런 세션을 진행을 하고 있습니다. 이상에서 말씀드린 것이 삼성의 경영진을 선발을 하고 양성을 하는 그런 것인데 저희들의 프로그램도 주위에 아까 강성욱 사장께서 얘기를 하셨던 것처럼 저희 삼성도 지속적으로 이 리더십의 프로그램은 진화하는 프로그램 중이다. 진화하고 있는 중이다. 라는 것입니다. 그리고 또 그런 것들을 위해서 많은 투자를 하고 정말 리더를 어떻게 키우고 선발하고가 그야말로 경영 성과하고 직결돼 있다. 이런 생각을 가지고 지속적으로 연구하고 또 수정해 나가고 있는 가운데 있습니다. 네, 이상 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 정권택 전무님 감사합니다. 세 분 발표를 다 들었는데요. 플로어에선 질문을 좀 준비해 주시고요. 제가 잊어버릴까 봐 미리 말씀드리겠습니다. 이 세션이 끝나고 마지막 종합 토론 세션이 있습니다. 랩업 세션이 있기 때문에 자리 뜨지 말고 계속 자리에 계셔 주시기 바랍니다. 시간이 별로 없어서요. 제가 모더레이터 직권으로 질문을 2개를 간단하게 하겠습니다. 답변 부탁드리고요. I will ask 2 questions, Tom. One each to GE and Samsung, and then I will give you a chance for 1 question. Given the time limitation, okay? I'll start, Tom. 제가 삼성의 그 질문은요. 여기 여성분들이 많으시기 때문에 이 한국경제신문 글로벌 HR 포럼의 그 주제가 Beyond Walls입니다. 담을 넘어서인데 여성 사장이 아직 삼성에 없으신 걸로 제가 압니다. 임원들은 물론 있으신데 그래서 Beyond Glass Ceiling 또는 Through Glass Ceiling 이 문제에 대해서 삼성이 어떤 그 계획이나 장기 프로그램을 갖고 계신지 정전무 답 좀 해주시기 부탁드리고요. GE의 강 사장님한테 드리고 싶은 질문은 아까 그 what하고 how에서 how가 what보다 훨씬 더 중요하다고 말씀을 하셨는데 거기 보니까 뭐 clear thinker, 뭐 integrity 이런 것들이 들어가 있는 것 같은데 사실 여기 계신 분들은 what보다는 how를 알아야 내가 어떻게 behave 해야 될지를 준비를 하실 것 같아서 아까 how를 그냥 싹 지나가셨는데요. how에 대한 추가 설명 간단히 좀 부탁드리겠습니다. 정정무부터 해주시죠. 네, 삼성뿐만 아니라 한국 기업의 특히 기업 사이드에서는 여성 경영진들이 그렇게 많지는 않습니다. 저희들도 지금 전체적으로 임원 전체를 보면 한 3% 내지 4% 정도의 여성 임원들이 있습니다. 지금 저희들이 많은 여성 임원들을 좀 선발을 하고 등용을 하고자 하는 욕심은 있습니다. 이미 여러분들도 아시겠지만 신경을 하면서 여성 대졸자들을 대거 30% 쿼터를 가지고 어퍼머티브 액션으로 뽑기 시작했는데 요즘은 뭐 신입사원들과 한 과장 수준까지 매니저 수준까지는 거의 한 30% 가까운 인력들이 여성으로 채워져 있습니다. 근데 지금 임원 후보군이라고 할 수 있는 부장선에서 보면 여성 비중이 한 5% 이 정도밖에 되지 않습니다. 그래서 저희들이 물론 내부에서도 선발을 하지만 외부에서도 많은 여성 임원들을 스카웃을 하고 해서 지금 지속적으로 지금 한 5% 정도 수준까지 높여가고 있고요. 삼성전자가 2020년까지는 10년 안에 10%의 여성 임원을 만들겠다 이런 어떤 그것을 가지고 있습니다. 그래서 지금 소스가 없고 내부 승진뿐만 아니라 외부 영입까지 포함해서 많은 여성 경영인들을 발탁을 하고 이제 경영진들도 지금 한 분의 사장이 계신데 앞으로 여성 경영진들의 등용 또는 이런 것들을 여러분들이 아주 조만간 더 많이 접하시게 될 거로 생각을 합니다. 네, 이상입니다. 5가지 밸류를 너무
자세히 설명하면은 시간이 너무 많이 걸릴 거라서 간단히 설명드리겠습니다. 첫 번째 엑스터널 포커스는 리더께서는 안에 내부에 있는 어떤 폴리틱스나 어떤 인터널 그런 어떤 프로세스에 신경 쓰기보다는 좀 더 고객 지향적이고 시장 지향적인 그런 사고 방식을 갖자는 것이 엑스터널 포커스이고요. 클리어 띵커는 현재 우리가 당면하는 여러 가지 비즈니스의 현안들은 굉장히 많은 불확실성에 휩싸여 있습니다. 근데 그 불확실성에도 불구하고 그걸 고려해서 전략을 세우고 또 그거를 실행할 수 있는 능력이 클리어 띵킹이고요. 그다음에 이미지네이션 커리지는 좀 이게 주어진 틀에서만 생각하는 것이 아니고 주어진 틀에서 벗어난 생각을 하고 좀 독창적인 사고방식을 가지고 사고방식만 갖는 것이 아니고 또 그거를 한번 실행해 볼 수 있는 그런 용기도 갈 수 있는 그런 리더십, 그러니까 좀 트랜스포메이션, 변화를 시도할 수 있는 리더십이 바로 이 세 번째 밸류가 될 수 있겠고요. 인클루시브니스는 포용성입니다. 다시 말해서 자기와 다른 의견을 개진하는 어떤 사람이나 집단들을 대해서 귀를 기울이고 그 의견들을 포용할 수 있는, 그래서 또 협조체계로 나갈 수 있는 그런 포용적인 리더, 그것이 바로 인클루시브니스고, 마지막으로 엑스퍼티즈는 저희 내부에서는 위로 올라가면 올라갈수록 보통 우리가 제너럴 매니저라고 부르죠. 근데 저희는 그 제너럴 매니저에서 제너럴이라는 말을 믿지 않습니다. 그래서 21세기 태에서는 특히 아무리 높은 탑 리더라도 어느 한 분야에 있어서는 최소한 굉장히 깊은 전문성을 가져야겠다 하는 것이, 도메인 엑스퍼티를 가져는 것이 5가지 리더십 밸류의 간단한 요약이 되겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 다음 it's your turn to ask one question. Okay, so very briefly, thank you, Mr. Kong. I was really wondering about the how, because you talked about EQ and CQ, and I was just wondering, what do you do in terms of assignment to develop EQ and CQ beyond the classroom? What sorts of activities do you really focus on in GE? 저 중국말에 그런 게 있죠. 3인행의 필요 아사. 제가 맞는지 모르겠습니다만 하도 배운 지 오래돼가지고 3명만 있으면 분명히 1명은 본인의 스승이 있다. 그것이 바로 저희 EQ 디벨롭먼트의 굉장히 핵심이 되는 것 같습니다. 무슨 말씀드리냐면은 EQ라는 것은 꼭 누구의 스승이 있다는 것이 아니고 상대방과의, 다시 말해 팀을 이루어가지고 팀끼리 여러 가지 그 과정을 겪는 거예요. 거기는 인포멀한 관계도 있고 포멀한 관계도 있을 수 있습니다만은 그 안에서 벌어지는 많은 어떤 공동의 목표를 수행해서 벌어지는 많은 그 수행 과정에서 일어나는 굉장히 많은 그 레슨들이 있는데 그걸 통해서 EQ가 많이 개발된다고 봅니다. 그래서 팀워크를 주로 하는 어사이먼트, 팀워크를 주로 하는 어떤 그 교육 프로그램들이 EQ를 개발할 수 있는 좋은 툴이라고 생각하고 있습니다. 저희 쪽에서는. 플로어에서 손 빨리 드시는 분 제가 질문 받겠습니다. 네, 갈색 옷 입으신 분. 네. 예, 안녕하십니까. 저는 SKC 하스라는 회사에서 근무하고 있는 이현진이라고 합니다. 저희 회사 같은 경우는 미국의 다우케미컬과 그다음에 한국의 SKC가 합작한 회사인데요. 저희 이제 글로벌 쪽에 다우에서 보는 임원을 보는 시각하고 한국의 SKC라는 이제 대기업에서 보는 임원을 보는 시각이 틀립니다. 그래서 그 GE 같은 경우에도 글로벌 헤드쿼터에서 보는 임원에 대한 시각과 한국의 GE에서 보는 임원에 대한 시각이 차이가 있을 거라고 생각을 하고요. 그래서 그런 차이들을 어떻게 밸런스를 맞추시는지 궁금하고, 두 번째는 역시 처우 부분에 있어도 차이가 있을 거라고 생각을 합니다. 저희 한국의 임원들 같은 경우는 임원으로 등극을 하시게 되면 차량 지원이라든가 별도의 베니핏 프로그램들, 스페시픽한 그런 베니핏 프로그램들을 제공을 하는데 글로벌 저희 이제 다우 쪽 같은 경우는 그런 프로그램들이 별로 없습니다. 그렇다 보니까 한국에서 이제 임원으로 승진하신 분들은 그런 스페시픽한 그런 베네핏 프로그램들을 기대를 하시는데 그런 게 없다고 하시면은 그 모티베이션이라든가 리텐션에 문제가 좀 발생을 할 거라고 보거든요. 그래서 GE 같은 경우는 그 글로벌 스탠다드로 지금 제공하고 있는 베네핏 프로그램과 한국에서 이렇게 또 별도로 제공하는 그런 베네핏 프로그램이 있는지, 또 그런 것들도 어떻게 밸런스를 맞추고 계신지 그런 것들이 좀 궁금합니다. 간단한 설명을 드리면요. 글로벌과 한국 로컬에서의 저희 그 시니어 에그제큐티브에 대한 어떤 익스펙테이션과 거기에 대한 퀄리피케이션에는 차이가 없다고 보시면 됩니다. 없는데
그 얘기 뭐냐면은 글로벌에 아까 제가 말한 5가지 리더십에 대한 밸류 있지 않습니까? 그건 정확하게 똑같이 한국에도 적용이 되고 그걸로 정확히 평가를 받습니다. 저를 포함해서요. 그건 어느 나라도 마찬가지입니다. 그런 면에서 전혀 예외가 없는데 단지 하나 예외가 있을 수 있다고 한 부분이 하나가 있다고 한다면은 많은 사람들이 좋은 생각을 갖더라도 외국 사람들이랑 얘기할 때 그 어떤 랭귀지나 커뮤니케이션의 배려를 많이 느낄 수가 있습니다. 물론 한국뿐만이 아니고 동남아시아나 일본이나 많은 경우에 그래서 자기 능력에 대한 충분한 설명을 어떤 이 커뮤니케이션 스킬이 작다는 걸로 인해 가지고 발휘 못할 때가 있어요. 그래서 그런 거를 고려한 어떤 로컬라이즈되어 있는 방식의 커뮤니케이션 방식이나 어떤 평가 방식에서 고려될 수는 있지 몰라도 그 밸류 자체에는 전혀 틀림이 없고요. 처우 자체도 마찬가지입니다. 저희 내부에서는 저희 내부에 쓰는 말입니다만 아마 밴드라고 하는 것이 있습니다. 다시 말해서 뭐 부사장 뭐 전무면은 무슨 밴드고 뭐 그다음에 내가 아무리 타이틀이 뭐라고 하더라도 제 내부에서는 밴드에 따라서 움직이거든요. 같은 밴드에 있으면은 내가 예를 들어 가지고 뭐 SXA라는 밴드다 그러면 내가 A라는 밴드에 있으면 그게 내가 인도네시아에서 A 밴드든 미국에서 A 밴드든 A 밴드는 글로벌리 A 밴드입니다. 그러나 처우가 똑같냐? 물론 그거는 노동법이 다르기 때문에 노동법 상황에 따라서 특히 탑 레벨이 아니고 미들 레벨 이하의 과정에서는 노동법 상황에 따라서 또 다른 그 컴패리티브 상황에 따라서 달라질 수 있는데 기본적으로는 밴드에 따라서 정하기 때문에 글로벌에서 볼 때 차이가 그렇게 많이 나지 않는다고 보시면 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 질문 하나만 더 받을게요. 제가 이 여성분들을 위하려고 그랬는데 여성분들 질문이 없으시네요. 네, 질문하세요. 네, 지희 강사자님께 여쭤보겠습니다. 지희에서 세션 S와 세션 C가 있는데 제가 과거에 이해하고 있기로는 이제 전략에 대한 방향을 세션 S에서 정하고 세션 C에서 그것을 연계해서 운영하시는 걸로 이해하고 있었는데 아까 말씀 중에 세션 C를 먼저 하신다는 언급이 있으셔서 혹시 거기에 최근에 어떤 변화가 있으셨는지 아니면은 제가 잘못 이해했는지 설명을 부탁드립니다. 주의 되게 잘 아시는 분이 오셨는데요. 세션 S라는 건 지금 없고요. 저희 내부에서는 그거를 GPB라고 불렀다가 지금은 그 블루프린트 리뷰라고 바뀌었습니다. 그래서 그거는 세션 C나 뭐 세션 2나 그런 거 있기 전에 기본적으로 예를 들면 저 대한민국 한국에 있는 GE가 앞으로 3개년 동안에 어떠한 성장 계획과 어떠한 인프라 계획과 어떤 로컬라이제이션 계획을 갖고 있는지에 대한 하이 레벨에 대한 그 전략을 세우는 게 그 아까 저 예전에 불렀던 세션 S고 그거는 계속적으로 이게 바뀌는지 안 바뀌는지 리뷰를 하고 있는데 내부에서는 세션 C나 세션 2와 같은 세션의 형태로 되는 것이 아니고 블루프린트 리뷰라고 부릅니다. 그래서 회장님과 직접 하기로 되어 있습니다. 근데 세션 C라고 하는 것은 굉장히 정형화되어 있는 세션 S 그러니까 저희가 말하는 블루프린트는 특별히 정형화되어 있는 어떤 시스템이나 템플릿이 있는 게 아니고 제가 원하는 방향의 그림을 이루었다는 것을 쉐어링하는 어떤 큰 그림을 쉐어하는 그런 단계고 세션 C나 뭐 세션 2 그런 데는 굉장히 정형화되어 있는 시스템이나 체계가 갖춰져 있어요. 그래서 그 체계를 따라가게 되어 있습니다. 예, 약속한 대로 시간이 됐습니다. 여기서 마치겠는데요. 제가 삼성의 그 정전무께 한 가지만 좀 마지막으로 여쭙겠습니다. 그 2020년까지 삼성전자의 임원의 10%를 여성으로 채우겠다. 그거 신문에 나가도 됩니까? 그 뭐 아마 신문에 아마 그 발표가 되지 않았는가 싶은데요. 그런가요? 그 사실 10%라는 것이 적습니다. 글로벌 기업들에 비해서는. 그렇지만 내부 그 사정이나 우리 글로벌 한국 기업들의 사정을 보면 상당히 또 도전적인 목표이기도 합니다. 그래서 잘 아시다시피 이건희 회장께서도 여성 경영인들의 중요성을 지속적으로 강조를 하시고 앞으로의 사회가 점점 더 그렇게 될 것이다라고 하기 때문에 그건 한 개의 회사의 사례지 그룹 전체의 그건 아니다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 뭐 삼성전자가 삼성그룹의 상당 부분을 차지하기 때문에 모르겠습니다. 한국경제신문에서 쓸지 안 쓸지는 제가 모르겠습니다만은 앞으로 삼성의 임원 채용을 좀 더 개방적으로 외부에서 하겠다. 그리고 2020년까지는 적어도 10% 이상은 삼성전자 임원은 여성으로 채우겠다. 뭐 이 정도는 신문에 나가도 되지 않을까 싶습니다. 괜찮죠, 여러분? 이걸로 세션을 마치겠고요.
아까 말씀드린 대로 랩밥 세션이 있기 때문에 특별히 바쁘지 않으신 분들 좀 남아서 랩밥을 같이 봐주시면 좋겠습니다. 그리고 우리가 자리를 떠나기 전에 오늘 수고해 주신 우리 톰 피럴슨 도쿄에서 날라오셨고요. 강성욱 사장 홍콩 갔다가 이것 때문에 밤 비행기를 타고 새벽에 도착하셨고요. 바깥에는 삼성 임원에 대해서는 인사제도에 대해서는 얘기를 거의 안 하는 그 금기를 깨뜨리고 오늘 이 자리에 나와주신 우리 삼성의 정전무 세 분께 감사드립니다. 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 그러시고 이 한경에서 하는 그 글로벌 HR 포럼이 굉장히 그 의미가 있는 포럼인 게 막연히 추상적인 글로벌 레벨의 지식을 습득하는 그런 차원보다는 좀 더 포커스돼서 교육을 어떻게 시켜야 될 것이냐, 사람을 어떻게 개발해야 될 것이냐, 기업에서 원하는 인재는 무엇인가, 거기에 그 맞추기 위해서 우리들은 무엇을 해야 될 것인가, 이런 그 HR에 관한 굉장히 종합적이고 다양한 그 포럼을 하고 있어서 저는 굉장히 의미가 있다고 생각을 하고요. 어제 오늘 보니까 많은 분들이 참석을 하시고 열기가 대단히 뜨겁습니다. 사실 그 이런 포럼에 대해서 뒤에 여러분들이 보시는 그 스폰서들이 없으면 또 여러분들한테도 다 이제 회비를 받고 그러면서 또 보고 싶은 사람이 못 들어오는 그런 세션도 될 수가 있는데 전부 개방적으로 원하는 분들 다 오시게끔 하는 그 배경에는 이 프로그램을 도와주신 그 스폰서들이 있고요. 한국경제신문이 또 그렇게 방향을 잡은 노력의 결과라고 생각을 합니다. 그래서 여러분들 자리 떠나시기 전에 이 뒤에 적힌 모든 스폰서들과 한국경제신문 그리고 오늘 수고하신 분들한테 다시 한번 큰 박수로 오늘 세션 마감하겠습니다.